بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے اگر ایک ساتھ کئی جنازے اکٹھے ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے، اور ان جنازوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جامعہ دارالاسلامیہ بنوری ٹون سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ سوال یہ تھا، ایک ساتھ بہت سارے جنازے جمع ہو جائیں جن میں چند مرد ہوں، چند عورتیں ہوں، چند نابالغ بچے اور بچیاں ہوں، تو نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے۔ وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، جب ایک ساتھ مختلف قسم کے جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کی علیحدہ طور پر نماز جنازہ پڑھنا اولا ہے۔ اولا کا مطلب بہتر ہے، لیکن اگر سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی جائے تو بھی درست اور جائز ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں یہ دیکھا گیا کہ اگر 2-3 جنازے اکٹھے ہو گئے ہیں، آج کل آپ کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ خاص طور پر یہاں برطانیہ، یورپ، امریکہ میں مساجد کے اندر ادا کی جاتی۔ اس کی ایک وجہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ موسم بہت سرد ہوتا ہے، بارش، برف باری اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں، تو مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 3-4 جنازے اکٹھے آ گئے ہیں، تو اب اس سلسلے میں جو مساجد والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی علیحدہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ایک جنازہ لایا گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اس میں بہت سارا ٹائم، بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ لوگ بہت دور دور سے آئے ہوتے ہیں، گاڑیاں بڑے غلط طریقے سے پارک کر کے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جلدی سے جنازہ پڑھ کے واپس آ کر گاڑی کو وہاں سے ریموو کریں۔ لیکن جو 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے 1.5-2 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اچھی بات تو یہی ہے کہ ایک ساتھ سب کے نماز جنازہ سب کی ادا کر دی جائے۔ حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے، جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئے ہیں، تو وہاں ہر نماز کے لیے ہر نماز کے ساتھ مختلف لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی دفعہ سب کی نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ امام کے سامنے پہلے مردوں کی، ان کے پیچھے بچوں کی، ان کے پیچھے عورتوں کی، اور پھر ان کے پیچھے بچیوں کی میت رکھی جائے۔ یعنی جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نابالغ بچے ہیں یا نابالغ بچیاں ہیں، تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ امام کے سامنے سب سے پہلے مردوں کی، ان کے پیچھے بچوں کی، ان کے پیچھے عورتوں کی، اور پھر ان کے پیچھے بچیوں کی میت رکھی جائے گی۔ اور نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد پہلے بالغوں کی اور اس کے بعد نابالغ بچے اور بچی کی دعا پڑھی جائے گی۔ یعنی بالغ مرد اور بالغ مرد کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر جو بچہ اگر ہو اس کے پڑھ لیے
दुआ है अल्लाहुम्मा इजअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और अगर नाबालिग बच्ची है तो उसके लिए पढ़ा जाएगा अल्लाहुम्मा इजअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। इसमें सिर्फ हा का और हु का और शाफ़िअन और बच्ची के लिए शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ, हे जो है वो ताए तानीस जो है बच्ची के लिए पढ़ी जाएगी। इस सिलसिला में जो दलाइल हैं इसमें सबसे पहली दलील ये है अन इकरमता मौला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहदिन फ़सल्ला अलैहिम जमीअहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी दलील क्या है कि एक साथ नमाज जना पढ़ने की। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौला हैं इब्न अब्बास के यानी उनके ग़ुलाम हैं, वो फरमाते हैं कि सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ओहद के अंदर 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए थे तो उन सब की नमाज जनाजा एक साथ अदा की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं किया कि एक एक की नमाज जनाजा अदा की हो, बल्कि सबको इकट्ठे रख कर सबकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी। इस सिलसिले में जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के मौलाना अमर रज़ा ख़ान साहब, उनका फ़तावा रज़विया में वो भी एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि हज़रत कितने लोगों का जनाजा इकट्ठा हो सकता है, तो मौलाना अमर रज़ा ख़ान साहब ने फरमाया 100, 200 जितने जनाजे जमा हों सब पर एक साथ एक नमाज हो सकती, यानी कि 100, 200 जितने भी बंदे हों तो सब की मैयतों को रख कर सब पर नमाज जनाजा एक साथ अदा की जा सकती है। वो इस सिलसिले में मज़ीद फरमाते हैं बालग और नाबालग का जनाजा एक साथ हो सकता है। दोनों दुआएं यानी बालग और नाबालग वाली पढ़ी जाएं, पहले बालगों की फिर नाबालगों की। इसी तरह बहार शरीयत, ये भी बरेलवी मकतब फ़िक्र की किताब है, उसमें लिखा है कई जनाजे जमा हों तो एक साथ सब की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, यानी एक ही नमाज में सब की नीयत करे। और ये भी लिखते हैं कि अफजल ये है कि अलग-अलग पढ़ा जाए, लेकिन मौका महल से देखा जाए कि वक़्त कितना है और सहूलत किस में है, उस पर अमल करना बेहतर है। इसी तरह फतावा दारुल उलूम देवबंद में है कि एक से ज़ायद जनाजों पर एक ही नमाज पढ़नी जायज़ है। वो भी लिखते हैं कि अलग अलग अदा करना अफजल है, और अगर एक साथ सब की अदा की जाए तो जायज़ है। तो ये आज का मौजू ये था कि एक साथ नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए। तो मैंने बता दिया कि वो सबको इकट्ठे करना ये भी जायज़ है, और उसका तरीका भी बता दिया गया है कि किस तरह वो अदा करनी है। तो जिसमें सहूलत हो उसको अपनाना चाहिए। अगर 3-4 जनाजे इकट्ठे जमा हो गए हैं तो उनको एक साथ अदा करके अदा करना चाहिए। इसमें सहूलत है नमाजियों के लिए भी, जनाजा पढ़ने के लिए आने वालों के लिए भी, तो इस पर अमल करने की ये कोशिश करनी चाहिए। ये जायज़ है और उसका तरीका भी मैंने बता दिया। तो अल्लाह ताला हमें समझ की और अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ये इस बात को आगे शेयर करें ताकि जिनको इस बारे में मसला मालूम नहीं उनको भी मालूम हो जाए। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है ज़िया अल मोहसिन ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए और जदीद मसाइल इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नसर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।